Activity 1. One day the wind says to the sun, એક દિવસ પવન સૂર્યને કહે છે, I am the strongest in the world. I can uproot trees. I can blow off roofs and હું વિશ્વમાં સૌથી શક્તિશાળી છું. હું વૃક્ષોને જડમૂળથી ઉખેડી શકું છું. હું છાપરા ઉડાડી દઈ શકું છું અને Oh, I see. Do one thing. Look at that man. અચ્છા, હું સમજ્યો. એક કામ કર. પેલા માણસને જો. Can you make him take off his coat? શું તું તેનો કોટ કઢાવી શકે છે? oh yes, that's very easy. You watch. oh હા, તે બહુ જ સહેલું છે. તું જો. The wind blows harder and harder, but the man wraps himself tightly. પવન ખૂબ જોર જોરથી ફૂંકાય છે, પણ તે માણસ પોતાને સજ્જડ વીંટાળી લે છે. Finally, the wind stops. અંતે પવન અટકે છે. Now let me try. હવે મને પ્રયત્ન કરવા દે. The sun shines brighter and brighter. સૂર્ય વધુ ને વધુ તેજ ચમકે છે. The man takes off his coat and sits under the tree. માણસ તેનો કોટ કાઢી નાખે છે અને ઝાડ નીચે બેસે છે. You win. You are stronger than I am. તું જીત્યો. તું મારા કરતા વધારે શક્તિશાળી છે. Activity 2. મમ્મી, where have you kept my project work? મમ્મી, તમે મારા પ્રોજેક્ટની વસ્તુ ક્યાં મૂકી છે? In your cupboard. તારા કબાટમાં. And where have you put my color box? અને મારા રંગોનો ડબ્બો તમે ક્યાં મૂક્યો છે? In your drawer. તારા ખાનામાં. I can't find my science book. મને મારું વિજ્ઞાનનું પુસ્તક મળતું નથી. I have put it also in your cupboard. તે પણ મેં તારા કબાટમાં મૂક્યું છે. Have you put the audio CD in my bag? તમે ઓડિયો CD મારા બેગમાં મૂકી છે? Yes, of course. હા, ચોક્કસ. And what have you done to my box? અને મારા બોક્સનું તમે શું કર્યું? Box? Which box? What has happened to you, Vrinda? Box? કયું box? તને શું થયું છે, વૃંદા? મમ્મી, dear, I'm only confirming. વહાલી મમ્મી, હું ફક્ત ખાતરી કરી રહી છું. Sorry, today I have a project on solar energy in our school. માફ કરજો, આજે અમારી શાળામાં મારે સૌર ઉર્જા પર એક પ્રોજેક્ટ છે. Best of luck, બેટા. શુભેચ્છાઓ, બેટા. Thank you. આભાર. Activity 3. Here are some interesting facts about the sun. Know them. 1. The sun is 5 billion years old. સૂર્ય 5 અબજ વર્ષ જૂનો છે. 2. It is 15 crore kilometers away from the earth. સૂર્ય પૃથ્વીથી 15 કરોડ કિલોમીટર દૂર છે. 3.
It is 1,30,000 times the size of the earth. સૂર્ય પૃથ્વીના કદ કરતા 1,30,000 ગણો મોટો છે. 4. It is just like a hydrogen bomb. It produces energy by converting hydrogen into helium. તે હાઇડ્રોજન બોમ્બ જેવો જ છે. તે હાઇડ્રોજનનું હિલિયમમાં રૂપાંતર કરી ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે. 5. The temperature on the surface of the sun is about 6,100 degrees Celsius. It can turn a rock into gas immediately. સૂર્યની સપાટી પરનું ઉષ્ણતામાન 6,100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જેટલું છે. તે ખડકનું વાયુમાં તરત જ રૂપાંતર કરી શકે છે. 6. The temperature at the center of the sun is about 2 crore degrees Celsius. સૂર્યના કેન્દ્રબિંદુનું ઉષ્ણતામાન 2 કરોડ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જેટલું છે. 7. The energy the earth uses in 100 years is released by the sun only in 1 second. પૃથ્વી 100 વર્ષમાં જેટલી ઊર્જાનો ઉપયોગ કરે છે તેટલી ઊર્જા સૂર્ય 1 સેકન્ડમાં છોડે છે. Activity 4. Solar energy. In your science books, you have read about energy. તમારા વિજ્ઞાનના પુસ્તકોમાં તમે શક્તિ ઊર્જા વિશે વાંચ્યું છે. Do you know what is meant by solar energy? સૌર ઊર્જા એટલે શું એ તમે જાણો છો? Well, it is the energy from the sun. વારું, તે સૂર્યમાંથી આવેલી શક્તિ ઊર્જા છે. Solar means from the sun. સૌર એટલે સૂર્યમાંથી. As you already know, the sun is a bright star. જેમ કે તમે જાણો છો કે સૂર્ય એક તેજસ્વી તારો છે. The earth and other planets move around it. પૃથ્વી અને બીજા ગ્રહો સૂર્યની આજુબાજુ ફરે છે. This is our solar system. આ આપણું સૌરમંડળ છે. In India, the sun usually shines very brightly. સામાન્ય રીતે ભારતમાં સૂર્ય ખૂબ જ પ્રકાશિત હોય છે. That is why the Indian summer is extremely hot and long. તેથી જ ભારતનો ઉનાળો અતિશય ગરમ અને લાંબો હોય છે. All of us have experienced the hot summer days. આપણે સૌએ ઉનાળાના ગરમ દિવસોનો અનુભવ કરેલો છે. We feel restless during this season. આ ઋતુમાં આપણને બેચેની લાગે છે. The strong sun rays cause sunstrokes too. સૂર્યના આકરા કિરણોથી લૂ પણ લાગે છે. We are forced to protect ourselves from the harsh rays of the hot summer sun. ઉનાળાના ગરમ સૂર્યના આકરા તાપ સામે આપણી જાતનું રક્ષણ કરવાની આપણને ફરજ પડે છે. However, we have invented many ways of protecting ourselves from the scorching heat. પણ આ કાળઝાળ ગરમીમાંથી બચવા માટે આપણે ઘણા ઉપાયો શોધી કાઢ્યા છે. Now we have found a way to use the hot rays of the sun. હવે આપણે સૂર્યના ગરમ કિરણોનો ઉપયોગ કરવાનો એક ઉપાય શોધી કાઢ્યો છે. The scientists have successfully converted the heat from the sun rays into electricity. વૈજ્ઞાનિકોએ સૂર્યની ગરમીનું સફળતાપૂર્વક વિદ્યુતમાં રૂપાંતર કર્યું છે. As you know, we need energy to run vehicles, to light our homes and streets, to cook food, to run factories, even to run our television sets and computers. તમે જાણો છો કે આપણને ઊર્જાની જરૂર વાહનો ચલાવવામાં, આપણા ઘર અને શેરીઓમાં વીજળીમાં, ખોરાક રાંધવામાં, કારખાનાઓ ચલાવવામાં, ટેલિવિઝન અને કમ્પ્યુટર ચલાવવામાં પડે છે. We make use of different kinds of energy for different purposes.
ભિન્ન ભિન્ન હેતુઓ માટે આપણે વિવિધ પ્રકારની ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. In the same way, we get energy from various sources. એ જ રીતે આપણને જુદા જુદા સ્ત્રોતોમાંથી પણ ઉર્જા મળે છે. These sources are coal, petrol, water, wind, and so on. કોલસો, પેટ્રોલ, પાણી, પવન પણ વગેરે આ સ્ત્રોતો છે. Scientists have generated electricity from the sun rays. વૈજ્ઞાનિકોએ સૂર્યકિરણોમાંથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરી છે. In fact, scientists believe that in a warm country like India, the sun can be a major source of energy. વાસ્તવમાં વૈજ્ઞાનિકો તો માને છે કે ભારત જેવા ગરમ દેશમાં સૂર્ય ઉર્જાનો મુખ્ય સ્ત્રોત બની શકે. During recent times, numerous experiments have been conducted in Gujarat to tap this natural source of energy. છેલ્લા થોડા સમય દરમિયાન ઉર્જાના આ નૈસર્ગિક સ્ત્રોતને વિકસાવવા માટે ગુજરાતમાં અનેક પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા છે. The heat from the sun rays is utilized to produce electricity. વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટે સૂર્યકિરણોની ગરમીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. People have already started making use of solar cookers, solar heaters, solar batteries, etc. લોકોએ તો સોલર કુકર, સોલર હીટર, સોલર બેટરી વગેરેનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. Have you noticed shining glass-like plates on the top of multi-stored buildings, hospitals, hotels, factories, and offices? They are solar heaters. બહુમાળી મકાનો પર, હોસ્પિટલો પર, હોટેલ્સ, કારખાના અને ઓફિસો પર કાચ જેવી ચમકતી તાસકો કદી તમારા જોવામાં આવી છે? એ બધી સોલર હીટર છે. This device collects energy from the rays of the sun. આ સાધન સૂર્યના કિરણોમાંથી ઉર્જા ભેગી કરે છે. This energy is converted into heat. આ ઉર્જાનું ગરમીમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે. The heat produced from solar energy is used to heat water. પાણી ગરમ કરવા માટે સૌર ઉર્જામાંથી ઉત્પન્ન થતી ગરમીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. This water then is put to varied uses such as bathing, cooking, cleaning, washing, drinking, and so on. આ ગરમ પાણીનો ઉપયોગ વિવિધ પ્રકારે સ્નાન, રસોઈ, સફાઈ, કપડાં ધોવા અને પીવામાં થાય છે. The energy produced from the solar rays can also light bulbs and keep our homes, offices, and streets illuminated. સૌર કિરણોમાંથી ઉત્પન્ન કરવામાં આવતી ઉર્જા બલ્બને પણ પ્રકાશિત કરી આપણા ઘર, ઓફિસ અને શેરીઓમાં અજવાળો કરે છે. There are some villages and industrial areas in Gujarat where the source of energy is used to light up the streets at night. ગુજરાતમાં એવા કેટલાક ગામડાઓ અને ઔદ્યોગિક વિસ્તારો છે જ્યાં આ ઉર્જાના સ્ત્રોતનો ઉપયોગ રાત્રે શેરીઓને અજવાળવામાં થાય છે. Thus, with their innovative ideas and hard work, scientists have turned the ban into a blessing. આમ તેમના સંશોધનાત્મક વિચારો અને સખત પરિશ્રમોને પરિણામે વૈજ્ઞાનિકોએ આવા શાપને આશીર્વાદમાં ફેરવી આપ્યો છે. Man has taken help of science and technology and developed varied ways of producing energy from different sources. માણસે વિજ્ઞાન અને તંત્રજ્ઞાનની મદદ લઈને જુદા જુદા સ્ત્રોતોમાંથી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવાના વિવિધ માર્ગો વિકસાવ્યા છે. The sun is a source of abundant energy. સૂર્ય વિપુલ ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. Let us hope that we are able to use solar energy and provide electricity to remote areas in our country. આપણે આશા રાખીએ કે સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ કરી આપણા દેશના દૂર દૂરના વિસ્તારો સુધી વીજળી પહોંચતી કરવા શક્તિમાન બનીએ.
That's indeed a ray of hope, isn't it? ખરેખર આ એક આશાનો કિરણ છે, ખરું ને? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક્ટિવિટી નંબર 4માં સોલર એનર્જી સૌર ઉર્જા વિશે સરસ મજાનો પાઠ ભણ્યા. હવે આ પાઠ આધારિત આપણે આ જ એક્ટિવિટીની અંદર એક્સરસાઇઝ જોઈએ. અહીંયા તમને દેખાય છે કે મેચ એ વિથ બી અપ્રોપ્રિએટલી, એને બી સાથે જોડવાનું છે. એમાં છે સોલર એનર્જી, બીજું છે સોલર સિસ્ટમ, ત્રીજું છે રેસ્ટલેસ એટલે આરામ વગર, સનસ્ટ્રોક, પછી સ્કોર્ચિંગ એટલે બળબળતું, અને ફોરેનર, અને છેલ્લે છે શબ્દ કન્વર્ટેડ. સામે છે શબ્દો અ સેટ ઓફ પ્લેનેટ મૂવિંગ અરાઉન્ડ ધ સન, સૂર્યની આસપાસ ફરતા ગ્રહો, પાવર પ્રોડ્યુસ્ડ બાય ધ સન, સૂર્યમાંથી આવતી ઉર્જા, બર્નિંગ એટલે બળબળતું, અનઇઝી એટલે અસ્વસ્થ, ચેન્જડ એટલે બદલાયેલું, ઇલનેસ કોઝડ બાય ટુ મચ એક્સપોઝર, વધુ પડતું ગરમીના કારણે મોદગી, ટુ ધ સન એટલે સૂર્યના કારણે, પર્સન્સ બોર્ન ઇન ઓર કમિંગ ફ્રોમ અનધર કન્ટ્રી, જે બીજા દેશમાંથી વ્યક્તિ આવે તે. તો હવે આપણે અર્થ જોઈ લીધા છે. હવે આપણે યોગ્ય જોડકા જોડીએ. સોલર એનર્જીના સામે આવશે પાવર પ્રોડ્યુસ્ડ બાય ધ સન. સોલર સિસ્ટમના સામે આવશે અ સેટ ઓફ પ્લેનેટ મૂવિંગ અરાઉન્ડ ધ સન. રેસ્ટલેસ એટલે કે અનઇઝી. સનસ્ટ્રોક એટલે ઇલનેસ કોઝડ બાય ટુ મચ એક્સપોઝર ટુ ધ સન, જેને આપણે લૂ કહીએ. સ્કોર્ચિંગ એટલે બર્નિંગ બળબળતું, અને ફોરેનર એટલે પર્સન બોર્ન ઇન ઓર કમિંગ ફ્રોમ અનધર કન્ટ્રી. અને છેલ્લે છે શબ્દ કન્વર્ટેડ. કન્વર્ટેડ એટલે ચેન્જડ બદલાયેલું. તો હવે આપણે એ જ આગળની એક્સરસાઇઝમાં ટ્રુ ઓર ફોલ્સ કરેક્ટ ધ ફોલ્સ સેન્ટેન્સીસ, વિધાન સાચું છે કે ખોટું એ કહેવાનું છે, અને ખોટા જો વિધાનો હોય તો સુધારવાના પણ છે. તો પહેલું જે વિધાન છે, સોલર એનર્જી ઇઝ ધ એનર્જી ફ્રોમ અ બ્રાઇટ પ્લેનેટ. તેજસ્વી ગ્રહ તરફથી જે ઉર્જા આવે છે એને સોલર એનર્જી કહેવાય. તો મિત્રો આ જે વિધાન છે એ ફોલ્સ છે, ખોટું છે. અને આપણે આ વિધાનને આપણે સુધારી અને આપણે વિધાનને લખીએ. તો સોલર એનર્જી ઇઝ ધ એનર્જી ફ્રોમ ધ સન. સૂર્ય ઉર્જા એ સૂર્યમાંથી આવતી ઉર્જા છે. સોલર ઉર્જા એ સૂર્યમાંથી આવતી ઉર્જા છે. બીજો, સોલર એનર્જી કેન ઇલ્યુમિનેટ અવર હોમ્સ. સૂર્ય ઉર્જાના કારણે આપણા ઘર તેજસ્વી બને છે, પ્રકાશિત થાય છે. તો ટ્રુ, સાચું છે. ત્રીજું, સાયન્ટિસ્ટ કન્વર્ટ ધ સનરેઝ ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રિસિટી. વૈજ્ઞાનિકો સૌર કિરણોમાંથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરે છે. તો આ જે વિધાન છે એ ફોલ્સ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિધાનને આપણે સુધારીને લખીએ. તો આપણા પાઠની મદદ લઈને જો સુધારીશું તો અહીંયા સાયન્ટિસ્ટ કન્વર્ટ ધ હીટ ફ્રોમ ધ સન રેઝ ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રિસિટી. સૂર્ય કિરણોમાંથી જે ઉર્જા મળે છે એમાંથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરે છે, ડાયરેક્ટ નથી કરતા. ચોથું વિધાન છે, ફૂડ કેન બી કુકડ વિથ એનર્જી ફ્રોમ ધ સન. તો આ ટ્રુ છે. સૂર્યમાંથી જે ઉર્જા આવે છે એમાંથી આપણે ખોરાક રોધી શકીએ છીએ, સાચું વિધાન છે. હવે આપણે પાંચમું વિધાન જોઈએ. ધ સન ઇઝ ધ ઓનલી સોર્સ ઓફ એનર્જી. સૂર્ય જ ફક્ત ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે એવું કહેવા માગે છે, જે ફોલ્સ છે. ફક્ત સૂર્ય ઉર્જાનો સ્ત્રોત નથી, બીજા પણ સ્ત્રોત છે. તો આપણે આ વિધાનને સુધારીને લખીએ છીએ. તો આ વિધાનને આપણે સુધારીશું તો એ રીતે લખાશે, ધેર આર મેની અધર સોર્સિસ ઓફ એનર્જી લાઈક કોલ, પેટ્રોલ, વિન્ડ, વોટર. બરાબર, એટલે કે કોલસો, પેટ્રોલ, પવન અને પાણી જેવા અન્ય પણ ઉર્જાના સ્ત્રોતો છે. ધેર ઇઝ અ રે ઓફ હોપ ધેટ ધ સન વિલ સોલ્વ અવર પ્રોબ્લેમ. એવું આશાનું કિરણ છે કે સૂર્ય આપણી સમસ્યાઓનો અંત લાવી શકશે. આ છઠ્ઠું વિધાન છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિધાન એ બિલકુલ સાચું છે, ટ્રુ છે. હવે આપણે આ પાઠ ઉપરથી આગળની જે એક્સરસાઇઝ છે એ આપણે જોઈએ. તો આગળની એક્સરસાઇઝ
જોઈશું. હિયર આર સમ સેન્ટેન્સીસ, અહીંયા કેટલાક વિધાનો આપ્યા છે. રીડ ધેમ કેરફુલી, એને વાંચો. ધેન રીડ ધ લેસન એન્ડ ફાઇન્ડ ધ સેન્ટેન્સીસ એક્સપ્રેસિંગ સિમિલર મિનિંગ. પછી આપણે જે પાઠ ભણ્યા ને એક્ટિવિટી ફોર્મમાં, એ પાઠ વાંચવાનો છે અને આ જ મિનિંગ, આ વાક્યના જેવો જ અર્થ ધરાવતા વાક્યો પાઠમાંથી શોધી અને તમારે અહીંયા તમને જે જગ્યા આપેલી છે એમાં લખવાના છે. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રથમ વાક્ય જોઈએ. આપણું પ્રથમ વાક્ય છે યુ હેવ લર્ન્ટ અબાઉટ એનર્જી. તમે ઉર્જા વિશે ભણી ગયા છો. આવું વિધાન આપણે પાઠમાંથી શોધવાનું છે. આપણે પાઠ જોઈશું. આપણે જે સોલર એનર્જીવાળો એક્ટિવિટી નંબર 4માં જે પાઠ જોયો, અહીંયા જુઓ એ પાઠ તમે જોઈ શકો છો. એમાં પહેલી જ લીટીમાં વિધાન છે યુ હેવ રીડ અબાઉટ એનર્જી. બરાબર, તો એ વિધાન આપણે અહીંયા લખીશું યુ હેવ રીડ અબાઉટ સોલર એનર્જી. તમે સૌર ઉર્જા વિશે શીખી ગયા છો. તો એ વિધાન અહીંયા આવશે. હવે બીજું જે વિધાન છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ. પીપલ ફ્રોમ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા ડુ નોટ કમ હિયર ડ્યુરિંગ ધ સમર. જે ભારતના બહારના લોકો છે એ ઉનાળા દરમિયાન અહીંયા આવતા નથી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિધાનનો સિમિલર અર્થ ધરાવતું વિધાન આપણે પાઠમાંથી શોધીને લખવું છે. તો આપણે ફરીથી સોલર એનર્જીવાળો પાઠ જોઈએ અને આ જ પ્રકારનું વિધાન શોધીને લખીએ. તો જુઓ, તમે જોઈ શકો છો આ પાઠનું પેજ, અને એ પાઠના પેજમાં ઇન ઇન્ડિયા ધ સન યુઝ્યુઅલી શાઇન્સ વેરી બ્રાઇટલી, એ એનો મિનિંગ થશે. બરાબર, મતલબ કે ભારતમાં ઉનાળામાં સૂર્ય બહુ જ તેજસ્વીતાથી પ્રકાશે છે. ઇન ઇન્ડિયા ધ સન યુઝ્યુઅલી શાઇન્સ વેરી બ્રાઇટલી, એ એના સિમિલર મિનિંગવાળું વાક્ય થશે. હવે આપણે ત્રીજું વિધાન જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો ત્રીજું વિધાન છે સાયન્ટિસ્ટ્સ હેવ સ્ટાર્ટેડ યુઝિંગ સન રેઝ ઇન અ ન્યૂ મેનર. વૈજ્ઞાનિકોએ સૂર્યના જે કિરણો છે એનો ઉપયોગ નવી રીતે કરવાનું શરૂ કર્યું છે. તો આ વિધાનનું મિનિંગ મળશે આપણને વી હેવ ફાઉન્ડ અ વે ટુ યુઝ ધ હોટ રેઝ ઓફ ધ સન. બરાબર, એ એનો સિમિલર મિનિંગ થશે. આપણે સૂર્યના જે ગરમ કિરણો છે એનો નવો ઉપયોગ શોધી લીધો છે, એવો એનો મિનિંગ થાય. તો એનો સિમિલર મિનિંગ થાય. ચોથું વિધાન છે પીપલ ડુ નોટ યુઝ ધ સેમ ટાઈપ ઓફ એનર્જી ફોર ઓલ કાઇન્ડ્સ ઓફ વર્ક. દરેક કામ માટે એક જ પ્રકારની ઉર્જા લોકો વાપરતા નથી. બરાબર, તો એનો સિમિલર મિનિંગવાળું વાક્ય થશે વી મેક યુઝ ઓફ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ એનર્જી ફોર ડિફરન્ટ પર્પઝીસ. અલગ અલગ પ્રકારની ઉર્જા અલગ અલગ હેતુ માટે આપણે વાપરીએ છીએ. વી મેક યુઝ ઓફ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ એનર્જી ફોર ડિફરન્ટ પર્પઝ. બરાબર, એ એનો સિમિલર મિનિંગ થાય. 5 નંબરનું વિધાન જોઈએ. ઇન અવર કન્ટ્રી વી કેન યુઝ સોલર એનર્જી ફોર ઓલમોસ્ટ એવરી પર્પઝ. બરાબર, આનો સિમિલર મિનિંગ થશે ભારત જેવા દેશમાં આપણે સૂર્ય ઉર્જા દરેક હેતુ માટે વાપરી શકીએ. તો એના સિમિલર મિનિંગવાળું વાક્ય આપણને પુસ્તકમાંથી મળશે. તો જુઓ, તમે પુસ્તકનું પેજ જોઈ શકો છો અને એમાં મળશે ઇન અ વોર્મ કન્ટ્રી લાઇક ઇન્ડિયા, ભારત જેવા ગરમ દેશમાં ધ સન કેન બી અ મેજર સોર્સ ઓફ એનર્જી. સૂર્ય એ ઉર્જાનો સૌથી મુખ્ય સ્ત્રોત છે. એ વિધાન થાય. છઠ્ઠું વિધાન છે સાયન્ટિસ્ટ હેવ કન્વર્ટેડ ધ પ્રોબ્લેમ ઇનટુ અ હોપ. વૈજ્ઞાનિકોએ સમસ્યાને આશાના કિરણ રૂપે રજૂ કર્યું. અહીંયા તમે પેજ જોઈ શકો છો. વિધાન થશે સાયન્ટિસ્ટ હેવ ટર્ન ધ બેન ઇન્ટુ બ્લેસિંગ. એમણે શ્રાપને આશીર્વાદમાં પલટી નાખ્યો. બરાબર ને? નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક્ટિવિટી નંબર 5નો અભ્યાસ કરવો છે. એક્ટિવિટી નંબર 5 એની સૂચના છે લુક એટ ધ ફોલોઈંગ કોલમ્સ કેરફુલી. અહીંયા 2 કોલમ આપી છે એ અને બી, એ કાળજીપૂર્વક જુઓ. ધ સેન્ટેન્સ ઇન એ ડિસ્ક્રાઇબ અ વિલેજ બિફોર ધ યુઝ ઓફ ધ સોલર એનર્જી. સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ થતો એ પહેલાં જે ગામડું હતું
એમાં આપ્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે અધ્યયન નિષ્પત્તિ છે 3.8.10 લાગુ પડે છે. પોતાના પર્યાવરણની સંદર્ભી બાબતોની તુલના કરી રજૂઆત કરી શકશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એમાં સોલર ઉર્જાનો ઉપયોગ થતો હતો એ પહેલાંનો સમયનું જે ગામડું હતું એનું વર્ણન એમાં આપ્યું છે. અને સેન્ટેન્સીની બી ડિસ્ક્રાઇબ ધ વિલેજ આફ્ટર ધ સોલર એનર્જી. સોલર એનર્જી શોધાઈ, સોલર એનર્જીનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો એના પછીના ગામડાનો જે ઉપયોગ છે એ બીમાં આપ્યો છે. તો મિત્રો, રીડ ધ 2 કોલમ્સ એન્ડ ફિલ અપ ધ બ્લેન્ક્સ. મતલબ તમારે વાંચવાનું છે અને વાંચી અને તમારે જે બ્લેન્ક્સ છે પૂરવાની છે. એટલે કે સોલર એનર્જી પૂર્વેની હોય તો પૂર્વે પ્રમાણે, અને સોલર એનર્જી શોધાઈએ પછીની હોય તો પછી પ્રમાણે. દાખલા તરીકે પહેલું જે સેન્ટેન્સ આપેલું છે એ રીતે છે. ધેર એટલે કે બીજા વાક્યમાં તમે જુઓ, ધેર વોઝ નો ઇલેક્ટ્રિસિટી. પહેલાં કોઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી નહોતી, પણ હવે ધેર ઇઝ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇન ધ વિલેજ. હવે ગામમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી આવી ગઈ. ધ હાઉસીસ હેવ સોલર ફેન. આવ્યા પછી ઘરોમાં સોલર ફેન્સ આવ્યા, તો એના પહેલાં કેવો સમય હશે? પહેલાં કેવો સમય હશે એ આપણે વિચારવાનું છે અને એ પ્રમાણે લખવાનું છે. ધ હાઉસીસ ડીડ નોટ હેવ ફેન્સ. ઘરમાં કોઈ પંખા નહોતા. 4 નંબરના વિધાનમાં પહેલાંની સ્થિતિ આપી છે. ધ વિલેજ સ્ટ્રીટ્સ વર ડાર્ક. ગામડાઓની જે શેરીઓ હતી ત્યાં અંધકાર હતો, અંધારું હતું. તો હવે સોલર એનર્જી શોધાઈ એ પછીની સ્થિતિ કેવી હોય? ધ વિલેજ સ્ટ્રીટ્સ આર ઇલ્યુમિનેટેડ. ગામની જે શેરીઓ છે એ બધી જ પ્રકાશિત થઈ ગઈ. હવે નેક્સ્ટ 5 નંબરમાં સોલર એનર્જી પછીની સ્થિતિ આપી છે. ધેર ઇઝ અ ટેલિવિઝન સેટ. ટેલિવિઝન સેટ એ આવી ગયા. તો પહેલાં કેવી સ્થિતિ હોય? ધેર વોઝન્ટ એની ટેલિવિઝન સેટ. પહેલાં કોઈ ટેલિવિઝન સેટ એટલે કે ટીવી નહોતા. એના પછી 6 નંબરના વાક્યમાં આપ્યું છે પીપલ હેવ સ્ટાર્ટેડ યુઝિંગ સોલર કુકર્સ. હવે લોકો સોલર કુકર વાપરતા થયા છે. તો સોલર એનર્જી શોધાઈ એ પહેલાંની સ્થિતિ કેવી હોય? વિચારો તો હવે સોલર કુકર વાપરતા થયા છે. તો પહેલાં પીપલ ડીડ નોટ યુઝ સોલર કુકર્સ. પહેલાંના લોકો સોલર કુકર વાપરતા નહોતા, કારણ કે સોલર ઉર્જા શોધાઈ નહોતી. 7 નંબર, ધ કિચન્સ વર ફૂલ ઓફ સ્મોક્સ. પહેલાં જે રસોડો હતો એ ધુવાણાસભર હતો, ધુવાણો ભરાયેલો હતો. તો હવે કેવો કિચન? ધ કિચન્સ આર સ્મોકલેસ. હવે જે કિચન છે બિલકુલ ધુવાણા રહિત છે, ધુવાણા વગરનો છે. એ પ્રકારની સ્થિતિ. તો આ એક્ટિવિટી નંબર 5A આ પ્રમાણે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની ટેક્સ્ટ બુકમાં લખવાનો છે. એટલે કે પહેલાંની સ્થિતિ અને અત્યારેની સ્થિતિ દર્શાવી છે. એકમાં સાદો ભૂતકાળ, એકમાં વર્તમાન કાળ. હવે બી જે છે એની સૂચના જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ સન્ડે ટુડે. આજે રવિવાર છે. અલીઝ પેરેન્ટ્સ હેવ ટોલ્ડ હિમ ટુ ડૂ અ ફ્યુ થિંગ્સ. અલીના માતા પિતા એને કેટલીક વસ્તુ કરવા કહી છે. ગીવ બિલો ઇઝ ધ લિસ્ટ ઓફ થિંગ્સ વોટ અલી હેઝ કમ્પ્લીટેડ ઇઝ માર્કડ રાઇટ એન્ડ વોટ હી હેઝ નોટ ઇઝ માર્કડ રોંગ. અલીએ જે કામ કરી દીધો છે ત્યાં રાઇટ માર્ક છે અને જે કામ નથી કર્યો ત્યાં ક્રોસ માર્ક છે, એટલે કે ચોકડી છે. વર્ક ઇન પેર્સ એન્ડ આસ્ક ક્વેશ્ચન ટુ ઇચ અધર અબાઉટ અલી એન્ડ રાઇટ ધેમ. આપણે જોડીમાં કામ કરવાનું છે અને પ્રશ્ન પૂછવાના છે અને પ્રશ્ન માટે જવાબ આપવાના છે. તમને એક એક્ઝામ્પલ નીચે આપી દીધું છે. દાખલા તરીકે તમારે પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. કઈ રીતે? પહેલા સેન્ટેન્સમાં એરેન્જિંગ હિઝ બુક્સ છે, તો હેઝ અલી એરેન્જડ હિઝ બુક્સ. શું અલીએ એના પુસ્તકો ગોઠવી દીધા? તો ચોકડી છે, તો શું જવાબ આપશો? નો, હી હેઝ નોટ. ના, નથી જોડી દીધા. મિત્રો, આ એક્ટિવિટી જે છે એમાં આપણે 2.8.1 અધ્યયન નિષ્પત્તિ ભણવાના છીએ. ઉલટ પ્રશ્ન, ઇન્વર્જન ક્વેશ્ચન પૂછી અને તેના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે આ અધ્યયન નિષ્પત્તિ આપણે આ એક્ટિવિટીમાં ભણીશું. તો દરેક વિદ્યાર્થી આ રીતે ઉલટ પ્રશ્ન પૂછી શકશે આપેલી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે. તો જુઓ, હવે એક્ઝામ્પલ પહેલું સમજી લીધું. હવે એના ઉપરથી બીજા બધા જ પ્રશ્નો આપણે બનાવવાના છે. તો આપણે જુઓ,
બાકીના વાક્યો ઉપરથી. ધ્યાન રાખજો, જેમાં ક્રોસ હોય એનો નેગેટિવ આન્સર આવશે, જેમાં રાઈટ હોય એમાં પોઝિટિવ આન્સર આપવાનો છે. એટલે કે એ કામ એણે કરી દીધું છે, અને ક્રોસ હોય તો એ કામ એણે નથી કર્યું. એરેન્જિંગ હિઝ બુક્સવાળું એક્ઝામ્પલ આપણે જોયું, બરાબર, કારણ કે ક્રોસ છે. તો પ્રશ્ન હવે આપણે બીજા નંબરનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. બીજા નંબરનું જે વાક્ય છે એ વાક્યમાં એવું છે કે ક્લિનિંગ ધ રૂમ. ક્લિનિંગ ધ રૂમ, એણે રૂમ સાફ કર્યો છે તો નથી કર્યો, ક્રોસ, બરાબર ને. એણે રૂમ સાફ નથી કર્યો. પછી વોટરિંગ ધ પ્લાન્ટ્સ, છોડને પાણી પાયું છે તો પાયું છે. કટિંગ, એને ટ્રીમરિંગ હિઝ નેલ, એના નખ કાપ્યા છે તો કાપી દીધા છે. ટેકિંગ અ બાથ, એણે નાહી લીધું છે તો નથી નાહ્યો, ત્યાં ક્રોસ છે. વોશિંગ હિઝ સોક્સ, એના મોજા ધોયા છે તો રાઈટ છે, ધોઈ દીધા છે. પછી પોલિશિંગ પાપાઝ શૂઝ, એના પપ્પાના બૂટની પોલિશ કરી છે તો રાઈટ માર્ક છે, તો કરી દીધી છે. બોઇલિંગ મિલ્ક, એણે દૂધ ગરમ કર્યું છે તો રાઈટ માર્ક છે, તો કરી દીધું છે, બરાબર ને. અને છેલ્લે છે વોચિંગ ટીવી, એણે ટીવી જોઈ તો ક્રોસ માર્ક છે, મતલબ હજી એણે ટીવી જોઈ નથી. હવે મિત્રો, આ દરેકે દરેક કામ ઉપરથી આપણે જે રીતે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એ રીતે તમારે પ્રશ્નો બનાવવાના છે અને સામે જવાબ પણ આપવાના છે. મિત્રો, આપણે આ કામ જોડીમાં બહુ સારી રીતે કરીએ. એક વ્યક્તિ પ્રશ્ન બનાવે તો સામેનો વ્યક્તિ જવાબ આપે. બહુ સારી રીતે આ વસ્તુ થઈ શકે. તો હવે ફરીથી એક વખત આપણે એક્ઝામ્પલ્સ, કે ભાઈ એણે બુક્સ નથી ગોઠવી તો નો હી હેઝ નોટ, હજી સુધી એણે બુક્સ ગોઠવી નથી એવો જવાબ આપ્યો. અને પ્રશ્ન તમારે પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં પૂછવાનો છે, કારણ કે કામની અસર વર્તમાનમાં વર્તાઈ રહી છે એટલા માટે, બરાબર ને. હવે આપણે આગળ જોઈશું. આગળ આપણે 2 નંબર જોઈએ, ક્લિનિંગ ધ રૂમ. રૂમ સાફ કર્યો તો સામે ક્રોસ માર્ક છે, એટલે કે હજી સુધી એણે રૂમ સાફ કર્યો નથી. હવે રૂમ સાફ એણે નથી કર્યો તો નેગેટિવમાં જવાબ આપવાનો છે, પરંતુ આપણે પહેલાં એનો પ્રશ્ન તો પૂછવો જ રહ્યો. તો આપણે પ્રશ્ન પહેલાં પૂછીશું કે ભાઈ એણે રૂમ સાફ કર્યો કે નહીં. તો જુઓ, આ પૂર્ણ વર્તમાન કાળનું વાક્ય છે. અલી ત્રીજો પુરુષ એકવચન છે, એટલે બધામાં જ હેજ વપરાશે. અલી ત્રીજો પુરુષ એકવચન સાથે હેજ વપરાય અને એની સાથે ભૂત કૃદંતનું રૂપ આવે. એટલે અહીંયા જે તમને આઈએનજીવાળા ક્રિયાપદો લાગે છે, એરેન્જિંગ, ક્લિનિંગ, એ બધાના તમારે ભૂત કૃદંતના રૂપ કરવા પડશે. અને બધા માટે અલી માટે જ પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. હેઝ અલી, અથવા તમે અલીની જગ્યાએ હી વાપરીને પણ પૂછી શકો. તો બીજો પ્રશ્ન આવશે, હેઝ અલી ક્લીન્ડ ધ રૂમ? શું અલીએ રૂમ સાફ કર્યો? તો નથી કર્યો, તો નો હી હેઝ નોટ, ના એણે નથી કર્યો. તો આ રીતે એનો જવાબ આવે. હવે આપણે આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આગળ 3 નંબરનો જ પ્રશ્ન પૂછાશે, હેઝ અલી વોટર્ડ ધ પ્લાન્ટ્સ? શું અલીએ છોડને પાણી પાયું છે? તો યસ હી હેઝ, હા એણે પાયું છે. આગળ જોઈએ, કટિંગ અથવા ટ્રીમિંગ હિઝ નેલ્સ છે, તો હેઝ અલી કટ હિઝ નેલ્સ? શું અલીએ એના નખ કાપ્યા? તો યસ હી હેઝ, હા એણે નખ કાપ્યા છે. 5 નંબરનું વિધાન આપણે જોઈએ. તો ટેકિંગ અ બાથવાળું વાક્ય છે. ટેકનું ભૂતકૃદંત ટેકન થાય, તો હેઝ અલી ટેકન અ બાથ? શું અલીએ નાહી લીધું? તો નેગેટિવ છે, નો હી હેઝ નોટ, ના અલી હજી સુધી નાહ્યો નથી. હવે 6 નંબર જુઓ, રાઈટ માર્ક છે. તો હેઝ અલી વોશ્ડ હિઝ સોક્સ? અલીએ એના મોજા ધોઈ લીધા? તો યસ હી હેઝ, હા એણે ધોઈ લીધા. 7 નંબર, એમાં પણ રાઈટ માર્ક છે.
તો 7 નંબરનો પ્રશ્ન, હેઝ અલી પોલિશ્ડ પાપા શૂઝ? શું અલીએ પાપાની શૂઝની પોલિશ કરી? યસ હી હેઝ. હા, એણે કરી લીધી. 8 નંબર જોઈએ. 8 નંબરનો પ્રશ્ન થશે, હેઝ અલી બોઇલ્ડ મિલ્ક? તો યસ હી હેઝ. હા, એણે દૂધ ગરમ કરી લીધું છે. 9 નંબર, હેઝ અલી વોચડ ટીવી? શું અલીએ ટીવી જોઈ? તો નો હી હેઝન્ટ. ના, એણે હજી સુધી ટીવી જોઈ નથી. એક્ટિવિટી નંબર 6. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એની સૂચના છે એમાં હેવ યુ બીન યુનિક? આ રમત તમારા શિક્ષકની મદદથી રમો. આપણે હેવ યુ બીન યુનિક રમતની જે વિગત છે એ આપણને હેલ્પલાઇનમાં આપેલી છે. આપણે પ્રશ્નો પૂછવાનો છે વિદ્યાર્થીઓને કે હુ હેઝ વિઝિટેડ તખ્તેશ્વર ટેમ્પલ? કોણ તખ્તેશ્વર મંદિર ગયેલું છે? ખાલી આપણે પ્રશ્નો પૂછવાના છે. એટલે કોણ બધામાં યુનિક છે, જે જેલું હોય એ યુનિક થાય. એમાં જેટલા વિદ્યાર્થીઓ હાથ ઊંચું કરે એમનું નામ આપણે લખવાનું છે. દાખલા તરીકે રાજુ, વિવેક, અમિત, નિશા, નીરવ, આશા આ બધા ગયેલા છે. તો આપણે એમાંથી એક એવું વાક્ય બનાવી શકીએ કે મીરા હેઝ વિઝિટેડ તખ્તેશ્વર ટેમ્પલ. આ રીતે. હુ હેઝ વિઝિટેડ અંબાજી? અંબાજી કોણ ગયેલું છે? તો ચલો, જય, વિશાલ, રુચિ આ બધા ગયેલા છે. તો જય, વિશાલ, રુચિ હેવ વિઝિટેડ અંબાજી. હુ હેઝ વિઝિટેડ મહાલક્ષ્મી ટેમ્પલ? તો જે લોકો ગયેલા હોય એમના નામ લખી અને વધુ છે, એક જણ હોય તો હેઝ અને વધુ છે તો હેવ. સચિન હેઝ વિઝિટેડ મહાલક્ષ્મી ટેમ્પલ. તો એ યુનિક થયો. તો સચિન એ યુનિક થયો કારણ કે એક જ આખા રૂમમાં એવો વિદ્યાર્થી છે કે જે ત્યાં ગયેલો છે. એકથી વધુ હોય તો યુનિક નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે પ્રશ્નો પૂછી જવાના છે. શિક્ષક મિત્રો પણ ધ્યાન રાખો, આવા પ્રશ્નો પૂછવાના છે પૂર્ણ વર્તમાનકાળનો યુઝ કરી. અને એક જ વ્યક્તિ હાથ ઊંચો કરે ત્યારે એ વિદ્યાર્થી એ વર્ગમાં યુનિક સાબિત થશે. તો આ રીતે આપણે દરેકે યુનિક ગેમ રમવાની છે. બરાબર? તો તમે આવા ઈટ, રાઇટ, રીડ આવા ક્રિયાપદોથી પણ રમી શકો. હુ હેડ ઈટન બર્ગર? કોણે બર્ગર ખાધું છે? હુ હેઝ રિટન એન એસે? કોણે નિબંધ લખ્યો? હુ હેઝ રીડ ધ નોવેલ ધ 3 મિસ્ટેક્સ ઓફ માય લાઈફ? મારા જિંદગીની 3 ભૂલો એ નવલકથા કોણે વાંચી છે? હુ હેઝ ઈટન દહીંપૂરી? કોણે દહીંપૂરી ખાધી? હુ હેઝ રિટન અ લેટર? કોણે લેટર વાંચ્યો? હુ હેઝ રીડ ધ બુક સત્યના પ્રયોગો બાય ગાંધીજી? ગાંધીજીની સત્યના પ્રયોગો બુક કોણે વાંચી છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે તમારે કોઈ પણ ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરી અને શિક્ષક મિત્રો પ્રશ્નો પૂછશે, વિદ્યાર્થીઓ જવાબ આપશે. જ્યારે એમાં એક જ વિદ્યાર્થીનો હાથ ઊંચો થાય કોઈ પણ બાબત માટે ત્યારે એ યુનિક બનશે. તો આવી ગેમ રમવાની છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક્ટિવિટી નંબર 6B જોઈએ. એમાં છે પ્રિપેર 10 ક્વેશ્ચન એન્ડ આસ્ક ધેમ ટુ યોર ક્લાસમેટ. 10 પ્રશ્નો તૈયાર કરવાના છે. એમાં 3 તો તમને ટેક્સ્ટબુકમાં આપી દીધા છે. તો અને તમારે ક્લાસમેટને પૂછવાના છે. આઈ હેવ સીન ધ ફિલ્મ ગાંધીજી? મેં ગાંધીજી ફિલ્મ જોઈ છે. હુ એલ્સ હેઝ સીન ઇટ? બીજા કોણે જોઈ છે? હુ હેઝ વિઝિટેડ ગોવા? ગોવાની મુલાકાત કોણે લીધેલી છે? હુ હેઝ વિઝિટેડ અ ઝૂ? પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાત કોણે લીધેલી છે? તો આ પ્રકારના પ્રશ્નો તમારે તૈયાર કરવાના છે અને ત્યારબાદ તમારા ક્લાસમેટને એટલે તમારા સહાધ્યાયી મિત્રોને તમારે પૂછવાના છે. બરાબર? તો આવા કોઈ પણ પ્રશ્નો જે પૂર્ણ વર્તમાનકાળના ફોર્મમાં હુનો ઉપયોગ કરીને પૂછી શકો. દાખલા તરીકે હુ હેઝ રીડન ધ હોર્સ? કોણે ઘોડા ઉપર સવારી કરેલી છે? બરાબર ને? તો આ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછી શકાય.
હુ હેઝ સંગ અ ભજન ઇન પ્રેયર એસેમ્બલી? પ્રાર્થના સભામાં કોણે ભજન ગાયેલું છે? હુ હેઝ વિઝિટેડ ગીર નેશનલ પાર્ક? ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની મુલાકાત કોણે લીધેલી છે? હુ હેઝ વોચડ ધ મૂવી ગજની? ગજની ફિલ્મ ગજની મૂવી કોણે જોયેલી છે? હુ હેઝ હેલ્પડ પુઅર એન્ડ નીડી પીપલ? ગરીબ અને જરૂરમંદ લોકોની મદદ કોણ કરે છે? હુ હેઝ ઇટન પિઝા? પિઝા કોણે ખાધા છે? હુ હેઝ જમ્પડ ઓવર કમ્પાઉન્ડ વોલ? આખા કમ્પાઉન્ડની જે દિવાલ છે એ કોણે કૂદેલી છે? કોણે જમ્પ કરેલી છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે તમે આવા કોઈ પણ પ્રશ્નો પૂછી શકો. હવે આપણે એક્ટિવિટી નંબર 7નો અભ્યાસ કરીએ. એક્ટિવિટી 7 એ છે વૃંદા, અલી, ચિંતન, અંજુ એન્ડ અમિત હેવ પ્લાન્ડ અ પિકનિક. વૃંદા, અલી, ચિંતન, અંજુ અને અમિત એક પિકનિકનું આયોજન કરે છે. યુઝ ધીસ ક્લૂઝ એન્ડ મેક સેન્ટેન્સીસ. આપણે અહીંયા જે ક્લૂઝ આપ્યા છે એનો ઉપયોગ કરી અને વાક્યો બનાવવાના છે. તમને એક એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યું છે, એ બધા માટે આપણે દે વાપરીએ. જો આમાં 3.8.3 અધ્યયન નિષ્પત્તિનો ઉપયોગ થાય છે આ એક્ટિવિટીમાં. પોતાના પરિચિત ક્ષેત્રમાં બનતી ક્રિયા અને બનેલા પ્રસંગોની ટૂંકમાં રજૂઆત કરી શકશે. આ અધ્યયન નિષ્પત્તિ આ એક્ટિવિટીની અંદર કામ કરે છે. આપણને એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યું છે. દે હેવ ઇન્વાઇટેડ. જો પહેલું વાક્ય ઇન્વાઇટેડ લીલા, દિવ્યેશ, જયમીન અને વિરલ. મતલબ એમણે લીલા, દિવ્યેશ, જયમીન અને વિરલને ઇન્વાઇટ કર્યા. બીજું છે ડિસાઇડ ટુ ગો ટુ કબીરવડ. એમણે કબીરવડ જવાનું નક્કી કર્યું. રાઇટ લીવ નોટ ટુ ધ ટીચર. શિક્ષકને રજા ચિઠ્ઠી લખી. કલેક્ટ સમ ગેમ્સ. કેટલીક ગેમ્સનો સંગ્રહ કર્યો. રિક્વેસ્ટ વૃંદાસ મધર ટુ મેક સ્નેક્સ. વૃંદાની મદનને નાસ્તો બનાવવા માટે રિક્વેસ્ટ કરી. ત્યારબાદ પેક થિંગ્સ એટલે કે કેટલીક વસ્તુઓનું પેકિંગ કર્યું. રિક્વેસ્ટ અલીઝ ફાધર ટુ લેન્ડ અ કેમેરા. અલીના પિતાજી જોડેથી કેમેરો માગ્યો. અંજુ એગ્રીઝ ટુ કીપ એન એકાઉન્ટ. અંજુને એકાઉન્ટ આ બધો હિસાબ રાખવા માટે સહમત કરી. લીલા એન્ડ કનુ બુક સીટ્સ ઇન અ પ્રાઇવેટ બસ. લીલા અને કનુએ પ્રાઇવેટ બસની સીટો બુક કરાવી. તો આ રીતની 9 એક્ટિવિટી છે. એમાં જે પહેલી એક્ટિવિટી આપેલું છે એનું એક્ઝામ્પલ્સ તમને આપ્યું છે. તો આ રીતે દરેક ઉપરથી એક વાક્ય બનાવવાનું છે. પહેલું જે છે ઇન્વાઇટ લીલા, દિવ્યેશ, જયમીન અને વિરલ. એમણે લીલા, દિવ્યેશ, જયમીન અને વિરલને ઇન્વાઇટ કર્યા. તો આગળ ધે હેવ આવે. ધે હેવ ઇન્વાઇટેડ એટલે કે પૂર્ણ વર્તમાનનું કાળનું ફોર્મ હેવ, હેઝ વત્તા ભૂતકૃદંત. They have invited લીલા, દિવ્યેશ, જયમીન એન્ડ વિરલ. આ રીતનું વાક્ય બની શકે. ત્યારબાદ સેકન્ડ છે ડિસાઇડ ટુ ગો ટુ કબીરવડ. એમણે કબીરવડ જવાનું નક્કી કર્યું. તો વાક્ય બનશે They have decided to go to કબીરવડ. એમણે કબીરવડ જવાનું નક્કી કર્યું. ત્રીજું વાક્ય બને They have written a leave note to the teacher. એમણે શિક્ષકને રજા ચિઠ્ઠી લખી. ત્યારબાદ વાક્ય બને They have collected some games. એમણે કેટલીક ગેમ્સનો સંગ્રહ કર્યો. ત્યારબાદ વાક્ય બને They have requested વૃંદાસ મધર ટુ મેક સ્નેક્સ. એમણે વૃંદાની માતાને કેટલોક નાસ્તો બનાવવા માટે મદદ કરી. ત્યારબાદ વાક્ય બને They have packed the things. ત્યારબાદ વાક્ય બને They have requested અલીઝ ફાધર ટુ લેન્ડ અ કેમેરા. ત્યારબાદ વાક્ય બને They
અંજુનું વાક્ય છે. અંજુ કરે છે ને, તો અંજુ હેઝ એગ્રીડ ટુ કીપ એન એકાઉન્ટ. અંજુ એકાઉન્ટ રાખવા માટે અગ્રી થઈ. લીલા એન્ડ કનુ હેવ બુકડ સીટ્સ ઇન અ પ્રાઇવેટ બસ. લીલા અને કનુ એ પ્રાઇવેટ બસમાં સીટ બુક કરાવી. એ બંનેની ક્રિયા હતી, એટલે આપણે એમને કર્તા તરીકે લેવાના છે. તો આ રીતે એક્ટિવિટી નંબર 7A આપણે વાક્યો બનાવી શકીએ. દરેકે દરેક વિધાન ઉપરથી આપણે આ રીતે વાક્ય બની શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જે 8 નંબર અને 9 નંબર છે એમાં જે તે વ્યક્તિને કર્તા તરીકે લેવાના છે. 8 નંબરમાં અંજુને અને 9 નંબરમાં લીલા અને કનુને. બીજા વાક્યોમાં આ બધા વૃંદા, અલી, ચિંતન અને અંજુ અને અમિત કામ કરે છે, એટલે એ બધા માટે આપણે ધે વાપરીએ છીએ. એટલે 1 નંબરથી 7 નંબરના વાક્યોમાં આપણે કર્તા તરીકે ધે લઈએ છીએ. 8 નંબરના વાક્યોમાં અંજુ ક્રિયા કરે છે, એટલે અંજુ હેઝ, કારણ કે ત્રીજા પુરુષ એકવચન અંજુ સાથે હેઝ આવે, બીજા બધા સાથે હેવ વપરાય છે. અને લીલા અને કનુ બહુવચન થયું એટલે એમની સાથે હેવ આવે છે. એટલે અહીંયા જે રેડ કલરમાં આપ્યા છે એ પૂર્ણ વર્તમાનકાળનું ફોર્મ આપ્યું છે. એનું ફોર્મ છે હેવ વત્તા ભૂતકુદન. હવે આપણે આગળ જોઈએ એક્ટિવિટી નંબર 7B. ઇટ ઇઝ 2 hours બિફોર ધ એન્યુઅલ એક્ઝામિનેશન. ફાઇનલ પરીક્ષાની 2 કલાક પહેલાંની વાત છે. 2 કલાક પહેલાં, બરાબર. તો તમે એમાં શું શું તૈયારી કરો છો એવા તમારે વાક્યો બનાવવાના છે. તમને 2 વાક્યો આપી દીધા છે કે આઈ હેવ પુટ 2 પેન્સ ઇન માય કંપાસ બોક્સ. મેં મારા કંપાસ બોક્સમાં 2 પેન મૂકી. અને છેલ્લું એક વિધાન આપ્યું છે, ઓ આઈ હેવ ફોરગોટન ટુ સ્ટડી ધીસ લેસન. હું આ લેસનનો અભ્યાસ કરવો તો ભૂલી જ ગયો. તો આપણે બાકીનો વાક્યો આપણી રીતે બનાવવાનો છે. દાખલા તરીકે આઈ હેવ ટેકન અ પેન્સિલ. મેં પેન્સિલ લીધી. એન ઇરેઝર લીધું. એના શાર્પનર લીધો. આઈ હેવ ટેકન અ પેડ એન્ડ સમ બ્લેન્ક રફ પેજ. મેં પેડ લીધું અને રફ પેજ લીધા. આઈ હેવ ટેકન માય રિસ્ટ વોચ. મેં મારો કોડા ઘડિયાળ લીધી. આઈ વિલ વિયર ઇટ આફ્ટર બાથ. હું નાહ્યા પછી એને પહેરી દઈશ. માય બાઇસિકલ ઇઝ રેડી. મારી સાયકલ તૈયાર છે. આઈ હેવ ઓલ્સો ટેકન સમ મની ફ્રોમ માય મધર. મેં મારી મમ્મી જોડેથી થોડા પૈસા પણ લીધા. આઈ હેવ ટેકન અ બુક વિથ મી ફોર રિવિઝન બિફોર એન્ટરિંગ ધ એક્ઝામિનેશન હોલ. પરીક્ષાના રૂમમાં જવું એ પહેલાં તૈયારી કરવા માટે મેં એક પુસ્તક પણ મારી સાથે લીધું છે. ઓ આઈ હેવ ફોરગોટન ટુ સ્ટડી ધીસ લેસન. અરે, હું આ પાઠનો અભ્યાસ કરવો તો ભૂલી જ ગયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષા પહેલાં થોડા સમય પહેલાંની વાત છે. એક્ટિવિટી નંબર 8. ઓલ ધ વર્ડ્સ ગિવન બિલો આર રિલેટેડ ટુ ધ સન. અહીંયા આપેલા બધા જ શબ્દો સૂર્ય સાથે સંબંધિત છે. મેક સેન્ટેન્સીસ યુઝિંગ ધીઝ વર્ડ્સ. આપણે આ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અને વાક્યો બનાવવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અને આપણે વાક્યો બનાવીશું ને, એટલે સન વિશે એક એસે તૈયાર થશે. અધ્યયન નિષ્પત્તિ થાય 4.8.3. શબ્દો, શબ્દ સમૂહો, અન્ય માહિતી પરથી પરિચ્છેદ લખી શકશે. તો આ અધ્યયન નિષ્પત્તિ ઉપરથી આપણે આ એક્ટિવિટી નંબર 8 કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અહીંયા જે શબ્દો આપેલા છે ને એ બધા જ સન સાથે સંબંધિત છે. એક શબ્દ ઉપરથી આપણે એક વાક્ય બનાવવું છે. તો આપણો આખો જે છે, આપણો નિબંધ, આપણો પેરેગ્રાફ જે છે એ તૈયાર થઈ જશે. સેટેલાઇટ, એનર્જી, ક્લાઉડ, બ્રાઇટ, સનસ્ટ્રોક, સનશાઇન, એવેપોરેટ, ડ્રાય અપ, સ્ટાર અને યુઝફુલ. આટલા શબ્દો તમને અહીંયા આપેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા શબ્દો જોઈએ. સેટેલાઇટ ઉપગ્રહ, એનર્જી ઉર્જા, ક્લાઉડ એટલે વાદળ, બ્રાઇટ એટલે તેજસ્વી, સનસ્ટ્રોક એટલે લૂ, સનશાઇન એટલે સૂર્ય, સૂર્યમાંથી જે પ્રકાશ આવે એ, એવેપોરેટ એટલે સુકાઈ જવું, બાષ્પીભવન થવું, ડ્રાયઅપ એટલે સુકાઈ જવું, સ્ટાર એટલે તારો અને યુઝફુલ એટલે ઉપયોગી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઓન ધ સન. આપણે સન ઉપર પેરેગ્રાફ લખવાનું છે. યુઝ સમ ઓફ ધ વર્ડ્સ ગિવન બિલો. આપણે આ શબ્દોનો ઉપયોગ પણ કરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે દરેક શબ્દનો ઉપયોગ કરી અને આ ફકરો તૈયાર કરીએ.
The sun is a bright star. The earth and other planets move around it. The moons moves around the planets. They are called satellites. The sun is the major source of energy. Solar energy is very useful to us. In summer there is bright sunshine. It causes sunstroke. The water from rivers dries up and evaporates. Then it forms clouds. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે દરેક શબ્દ અંડરલાઇનવાળો શબ્દ છે એ આમાંથી મોટાભાગે ઉપયોગ કરી લીધો છે અને અહીંયા ફકરો બનાવ્યો છે. તો બ્રાઇટ સ્ટાર તેજસ્વી તારો, સેટેલાઇટ ઉપગ્રહ, એનર્જી એટલે ઉર્જા, યુઝફુલ એટલે ઉપયોગી, સનશાઇન એટલે કે સૂર્યપ્રકાશ, સનસ્ટ્રોક એટલે લૂ, ડ્રાઈઝ અપ એટલે સુકાઈ જવું, એવેપોરેટ એટલે બાષ્પીભવન થવું અને ક્લાઉડ્સ એટલે વાદળો. તો આ બધા જ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અને અહીંયા ફકરો બની ગયો છે.